Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is lecture number 4 about trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous lecture, we have seen that to decide trigonometric ratios of any angle, what you have to do is take a what we can say some point on the terminal arm, and generally that point is taken as taken on unit circle, that means at a distance of 1 from the origin. Okay, so that you have to keep in mind. Then whenever you know the coordinates of that point, you can calculate the trigonometric ratios. So what was the trick in that? See, suppose this is your angle. Okay, suppose this is the angle, and okay, so angle we will write, this is now origin, you know, this is vertex of that angle O, this is A and this is B. So this is angle AOB. Okay, its terminal arm, where is the terminal arm? That is the important issue for us. Terminal arm is OB. Now what you do is take a point P x comma y. Okay, I will erase this. You have to take a point, means on this terminal arm somewhere you take a point P, say x comma y, and its distance from origin let be r. म्हणजेच काय झालं, टर्मिनल आर्मवर एक पॉइंट घेतला आपण पी एक्स कॉमा वाय. कशाच्या टर्मिनल आर्मवर? ज्या अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत त्या अँगलच्या टर्मिनल आर्मवर आपण हा पॉइंट घेतला आणि त्याचा ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स म्हणजेच ओपी ते आर आहे. So now we are knowing that Px comma y is the point on the terminal arm of that angle and distance OP, which is r. And from these three, x, y and r, we have defined trigonometric ratios as cos theta is equal to x upon r, okay, sin theta is y upon r, and then tan theta is y upon x. Tan theta is y upon r, this is sin theta. I will erase this, better you should because there should not be any confusion in the whatever mathematical material is written. So it is y upon r, and when it is tan theta, it is no, you know, sin upon cos is tan, त्यामुळे y upon r divided by x upon r म्हणजेच y upon x. मग आता आपण आणखी ॲडिशनली काय करतो, हे डिस्टन्स जे आहे ना ते आपण 1 घेतो. म्हणजेच काय करतो आपण की युनिट सर्कल काढतो आपण. युनिट सर्कल म्हणजेच मी गेल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं आहे किंवा त्याच्या आधीच्याही काही लेक्चर्समध्ये आपण ह्याचा उल्लेख केला. युनिट लेक्चर म्हणजेच युनिट सर्कल म्हणजेच काय, अ सर्कल हुज रॅडियस इज 1. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे की त्या सर्कलला हा टर्मिनल आर्म कुठे इंटरसेक्ट करतो, तो पॉईंट आपल्याला महत्त्वाचा आहे. आणि ते डिस्टन्स किती असणार, सर्कल युनिट सर्कल असल्यामुळे ते डिस्टन्स जे आहे ना ते 1 असणार. मग त्याच्यामध्ये हा जो एक्स अपॉन आर वाय अपॉन आर आपण घेतो तो आर 1 असेल आणि त्याच्यामुळे कॅल्क्युलेशन सोपी होतात. तुम्ही आर घेतलं म्हणून काहीच बिघडत नाही. ओके, बट टू मेक द थिंग्स सिम्पल वी विल डू दॅट. ओके, सो नाव इन द प्रिव्हियस लेक्चर ॲज यू नो वी हॅव फाउंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ अँगल 0 degrees. नाव वी विल फाइंड so we will go for some specific angles. So whenever theta is 90 degrees, okay, about 0 degrees आपण मगाशी म्हणजे गेल्या लेक्चरला आपण ते काम केलं. आता काय करणार आपण बघा, एक युनिट सर्कल आपण काढणार. दिस इज सपोज दॅट सर्कल, युनिट सर्कल, रॅडियस त्याची 1 आहे. त्याच्यानंतर आपण हे एक्स वाय ॲक्सिस, ओके, नाव हिअर ऑल्सो दिस इज युअर वाय ॲक्सिस. Then okay, these arrows we will draw. Okay, so this distance is 1. आता हा 90 अंशाचा कोन झाला. म्हणजे काय झालं, हे समजा मी इथे A घेतलं, हे इथे B घेतलं, तर मेजर अँगल AOB इज 90 degrees. आणि हा काउंटर अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे हा असा अँगल घेणार आपण. सो तो पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे 90 degrees. ओके, नाव दिस पॉइंट लेट इट बी
आता पी हे बघा, हे युनिट सर्कल असल्यामुळे ही रॅडियस 1 आहे, त्यामुळे हा जो पॉईंट आहे पी, त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार? इट इज अ पॉईंट ऑन वाय ॲक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 आणि त्याची ही रॅडियस 1 असल्यामुळे इथे 1 आहे. P0,1 P0,1 इज पॉईंट ऑन terminal arm, point on terminal arm. Okay, so and OP, this is origin, right? So OP which is R is equal to 1 there. So आता आपण काय म्हणणार? X is 0, बघा त्या पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट 0 आहे, y is 1 आणि r is 1. So now what is cos of 90 degrees? cos 90 चा फॉर्म्युला काय असतो? x अपॉन r, sin 90 y अपॉन r. Anyway, sin cos is x upon r, sin is y upon r, and tan is y upon x. So now whenever I use these things there, x upon r, x is 1, x is 0, r is 1, so 0 upon 1 म्हणून ते 0 झालं. Cos of 90 0, sin 90 y upon r, y is 1, r is 1, so it is 1 by 1, so it is 1. आणि tan y upon x मध्ये making errors. See, this is not like that. It is tan of 90 degrees. Okay, so this is tan of 90 degrees and its formula is y upon x. म्हणजे इथे काय होणार? y is 1, x is 0, so it is 1 upon 0. That means division by 0 as it is not allowed, it is not defined. I hope you understand. अजून एक आपण करूया. सपोज माझा अँगल 180 अंशाचा आहे. समजा मी इथे C हा पॉईंट घेतला, कुठेतरी असा C हा पॉईंट घेतला मी, तर हा जो अँगल होणार ह्याच डायग्राममध्ये मी करतो. एक 90चा विषय आपण कंप्लीट केला. आता 180 अंश म्हणजे हा असा अँगल अँटी क्लॉकवाईज जाणार, हा 180 अंशाचा कोन झाला. म्हणजे means instead of drawing a new figure, I am doing the same thing, same figure I am going to use. हा इथे ही रॅडियस 1 आहे. आता इथे मी पॉईंट घेणार. आता हा पॉईंट कसा आहे? एक्स ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह डायरेक्शनला आहे आणि तो एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट आहे, म्हणजे त्याचा वाय कोऑर्डिनेट शुअर शॉर्ट 0 असणार. आणि हा जर पॉईंट मी पी घेतला तर त्याचे मग कोऑर्डिनेट्स काय होतील बघा. ओके, हा पॉईंट आहे ना इथला, हा समजा मी पी घेतला तर त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार? एक्स कोऑर्डिनेट होणार -1, कारण काय? तो निगेटिव्ह साईडला आहे एक्स ॲक्सिसच्या आणि किती अंतरावर आहे ओरिजिनपासून? 1. हे अंतर 1, इथे आपण +1च लिहिणार. कोऑर्डिनेट्स डिस्टन्स हे कधीही निगेटिव्ह नसतं, सो -1. अँड ॲज इट इज ऑन एक्स ॲक्सिस, वाय कोऑर्डिनेट इज 0 आणि हे R1च आहे. म्हणजे आपण इथे असं लिहूया. आता हा पॉईंट समजा मी कुठला घेतला, हा पण आता इथे आपण पॉईंट काहीतरी डी म्हणूया, सॉरी सी घेतलेलाच आहे आपण, सो AOC. So what I can say, major angle AOC is what? 180 degrees. Okay. Now what is that point? Let what? Let P -1,0 is point on X, point on terminal arm. Point on terminal arm. Okay. And distance OP is r and it is 1. म्हणजे इथे काय झालं? x is -1, हे y 0 आणि r 1 आहे. नाउ यू कॅन यूज द इश्यूज. cos of 180 degrees is what? x upon r. Then sin of 180 degrees, it is y upon r. आणि tan of 180 degrees is now y upon x. म्हणजेच काय होणार बघा? काय होणार बघा तुमचं? x अपॉन r, x इज -1, y इज 1, सो इट इज -1 अपॉन 1, सो इट इज -1. तसंच साइन 180 काय होईल बघा? साइन 180 y अपॉन r आहे, y इज 0, r इज 1, सो इट इज 0 अपॉन 1 म्हणून ते 0. आणि tan 180 y अपॉन x, सी y इज 0, x इज -1, सो इट इज 0 अपॉन -1. एनिथिंग यू डिवाइड बाय 0, आन्सर इज 0. त्यामुळे गेल्या लेक्चरमध्ये आपण 0 डिग्रीज, आता 90 अंश, 180 अंश, तसंच 270 अंशचं मला काढता येईल. इथे पॉईंट घेणार आपण पी हा पॉईंट, त्यामुळे त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार बघा? हा वाय ॲक्सिस आहे, त्याच्यावरचा पॉईंट म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आणि त्याचा वाय कोऑर्डिनेट -1 होणार आणि हे डिस्टन्स तुमचं 1च असणार.
सो इथे काय होणार बघा, फॉर मेजर अँगल, इथे बी समजा मी घेतला, AOB equal to 270 degrees. See, I am using the same figure for calculating all these trigonometric ratios. हे 270 अंशाचा कोन झाला. Instead of drawing new figure each time, I am explaining by using the same figure. But you should understand, it is very simple. P हा पॉइंट आपण युनिट सर्कलवर घेणार. तो तसा घेण्याचं कारण काय, मग त्याच्यामुळे मला ते जे डिस्टन्स OP आहे R ते 1 मिळणार, आणि 1 डिनॉमिनेटर वगैरे असला की कॅल्क्युलेशन सोपी पडतात, म्हणून ते आपण करतोय, बाकी त्याला रिझनिंग काहीच नाही आहे. सो मेजर अँगल AOB 270 डिग्रीज. आता P कुठला, त्याचं काय होणार बघा, त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0च असणार, कारण y अक्षावरचा पॉईंट आहे, y 0, y इज -1. सो 0, -1, ओके, इज पॉइंट ऑन टर्मिनल आर्म, is point on terminal arm P 0, -1, आणि डेफिनेटली डिस्टन्स OP इज R. म्हणजे आता इथे काय होणार बघा, x ची व्हॅल्यू 0, y ची व्हॅल्यू -1 आणि R ची व्हॅल्यू +1. त्यामुळे काय होणार बघा, cos of 270 डिग्रीज, cos of 270, cosचा फॉर्म्युला काय असतो, x/r, ओके, x/r. त्यामुळे काय होईल बघा, cos of 270 डिग्रीज, x 0 आहे, R 1 आहे, 0/1, 0/1 म्हणजे 0 झालं. sin 270 डिग्रीज काय होणार बघा, y/r, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे, y किती आहे इथे, -1/r +1, -1/+1, सो इट इज -1, आणि त्याच्यामुळे tan of 270 डिग्रीज इट इज व्हॉट, y/x, पण y -1 आहे, x 0 आहे, so it is -1/0, so it is not defined. बघा, एकाच डायग्रॅमचा वापर करून मी 90, 180, 270 ह्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आपण इथे डिराईव्ह केले. एकच डायग्राम मी का वापरली, तर इन्स्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट अगेन अँड अगेन. आणि कसं आहे बघा, जेव्हा तुम्ही 90 अंशाचा कोन घेताय त्यावेळी पॉईंट इथे असणार P01, 180 अंशाचा घेताय त्यावेळी तो पॉईंट इथे असणार -10. 270 अंशाचा कोन घेताय त्यावेळी तो इथे y ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह साईडला असणार, म्हणजे P0, -1. R हे प्रत्येक वेळी 1च असणार आहे. कारण का, आपण टर्मिनल आर्मवर पॉईंट कुठे घेतलेला आहे, जिथे युनिट सर्कलला तो इंटरसेक्ट करतो तो पॉईंट. मग युनिट सर्कल असल्यामुळे या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं अंतर आपल्याला पाहिजे आहे, ते 1 असणार. अंतर हे कधीही निगेटिव्ह, ते एक्स ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह साईडला असू दे पॉईंट, किंवा वाय ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह साईडला असू दे, त्याचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स हे कधीही निगेटिव्ह नसणार. आणि त्याच्यामुळे हे आपण आता मगाच्या लेक्चरमध्ये, ह्याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण 0 डिग्रीजवर काम केलं. आत्ता 90, 180, 270 आणि 360चं काय होणार बघा, 360 अंशाचा कोन म्हणजेच एक पूर्ण रोटेशन, म्हणजे पुन्हा तुम्ही 0 डिग्रीलाच येणार. आणि मगाच्या लेक्चरमध्ये, आधीच्या लेक्चरमध्ये मी पुन्हा असं सांगितलं की ज्यावेळी 2 अँगल्स हे को टर्मिनल असतात त्यावेळी त्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आयडेंटिकल असतात, सेम असतात. मग 0 डिग्रीज आणि 360 डिग्रीज हे को टर्मिनल अँगल्स आहेत. अँड सो वॉट एव्हर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्रीज आर देअर, सेम आर फॉर द 360 डिग्रीज. ओके, तर आपण हे आता एकत्रीकरण करूया या सर्व रिझल्ट्सचं, म्हणजे तुमच्या ते लक्षात येईल. बघा, आपण असं लिहूया इथे की एक टेबल आपण तयार करूया. काय तयार करूया आपण, की मेजर ऑफ अँगल थिटा and measure of angle theta suppose, and then what, the measure of the angle. मग इथे आपण म्हणूया sin, इथे म्हणूया cos आणि इथे म्हणूया tan. कुठले कुठले अँगल्स, 0 डिग्रीज, then what, 90 डिग्रीज, then what, you have to take 0, 90, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज. Sin 0 is 0, sin 90 is 1, sin 180 is what, 0, sin 270 is -1, आणि हे जे 360 आहे ते 0चे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो, त्यामुळे इथे 0. मग cos 0 is 1, cos 90 is 0,
cos 180 इज -1, cos 270 0 आणि हे 1. ओके, मग आता हे बघा साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन, त्यामुळे 0च्या बाबतीमध्ये 0/1 हे 0, हे नॉट डिफाईन्ड कारण ते 1/0 आलं, हे पुन्हा 0, हे पण पुन्हा नॉट डिफाईन्ड आणि हे 0. तेव्हा तुम्हाला आता 0 डिग्रीज, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश आणि 360 अंश यांचे ट्रिग्नॉमेट्री, एन डी म्हणजे नॉट डिफाईन्ड बिकॉज देअर डिनॉमिनेटर इज 0. यू कुड नो द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ दीज अँगल्स प्रॉपरली. ओके, आता ह्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे की 30 डिग्रीचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काय, 45 डिग्रीचे काय, 60 डिग्रीचे काय एटसेट्रा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. मग त्याच्यासाठी काय करायचं बघा, सेम स्टोरी. आय विल इरेज दिस कारण आपल्याला हे शेवटी सर्व अँगल्सचं एकत्र आपण मोठं टेबल तयार करणार आहोत. सो हे फक्त आपण क्वाड्रंटल अँगल्स घेतले आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हा रिझल्ट वापरला की 0 डिग्री आणि 360 डिग्रीचे अँगल्स जे आहेत ते आहेत को टर्मिनल अँगल्स आणि म्हणून त्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज सेम असणार. बघा हे कॉलम बघा 010, इथे पण 010. वाय दे आर सेम की 0 डिग्रीज आणि 360 डिग्रीज, किंबहुना कुठलाही अँगल आणि त्याच्यामध्ये 360 मिळवा किंवा 360 वजा करा, यांचे हे को टर्मिनल अँगल्स असणार. कारण आपण को टर्मिनल अँगलचा वर्किंग रूल हाच दिलेला आहे. वेन एव्हर यू टेक टू डिफरंट अँगल्स ऑफ टू अँगल्स ऑफ डिफरंट मेजर्स, इफ यू सबट्रॅक्ट द मेजर्स, इफ दॅट डिफरन्स इज मल्टिपल ऑफ 360, देन इट इज को टर्मिनल अँगल्स, पेअर ऑफ को टर्मिनल अँगल्स. आणि कायम हे वाक्य लक्षात ठेवा, को टर्मिनल अँगलचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज सेम असतात. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. ओके, नाउ वी विल गो फॉर न्यू आयडिया. दॅट मीन्स व्हॉट, नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 अँड ऑल दॅट. ठीक आहे, मग पुन्हा तसंच एक आपण डायग्रॅम काढूया. ओके, वाय ॲक्सिस आणि इथे 30 डिग्रीज. सो हा समजा 30 डिग्रीचा अँगल आहे. दिस इज द अँगल पॉझिटिव्ह. सो 30 डिग्रीज क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन. आता हे आपण नेहमीप्रमाणे युनिट सर्कल घेऊया. ओके, वी विल टेक अ युनिट सर्कल अराउंड दिस म्हणजे विथ द सेंटर ॲट ओरिजिन. Suppose this is that unit circle. It doesn't seem to be unit circle. It doesn't seem to be circle actually. ठीक आहे, हे युनिट सर्कल आहे असं आपण समजूया. ह्याचाच अर्थ काय झाला, ही जी रॅडियस आहे, हा इथे पॉईंट घेणार आपण P, हा ॲक्च्युअली अँगल आहे AOB. त्या अँगलवर जिथे युनिट सर्कल इंटरसेक्ट करतं, युनिट सर्कल म्हणजे ही रॅडियस 1 झाली, त्यामुळे हे डिस्टन्स OP आपण नेहमीप्रमाणे 1 घेणार. आता इथे आपण काय करणार, हे लंब टाकणार P1, म्हणजे इथे आपण त्याची लहानशी एक फिगर काढूया. हीच फिगर इथे काढूया. कसं होणार बघा, हे तुमचं 30 डिग्रीचा टर्मिनल आर्म त्याचा, आणि हा पॉईंट P आहे. ओके, तिथून आपण हा लंब टाकला, म्हणजे हा तुमचा इथे एक्स ॲक्सिस आहे, हे ओरिजिन आहे, हे डिस्टन्स 1 आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे इथला अँगल हा 30 डिग्रीज आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय होणार, हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला आणि तुम्ही म्हणजे 9वी किंवा 10वीमध्ये 30, 60, 90 डिग्रीचा थिअरम्स प्रूव्ह केलेला. 30, 60, 90 थिअरम काय सांगतो तुम्हाला की साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ द हायपोटेनस. मग ही 30 डिग्रीज आहे ना, इथे समजा मी हा लंब जो आहे ना, तो लंब जो मी टाकला तो M आहे समजा इथे, तर त्याचा अर्थ काय होतो, इथे जे PM आहे तर PM इज द साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज, ती हायपोटेनसच्या निम्मे असते. सो 30, 60, 90 थिअरम्स काय सांगतो आपल्याला, साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ हायपोटेनस, हाफ ऑफ हायपोटेनस. आणि साईड अपोजिट टू 60 डिग्रीज is what, √3/2 times hypotenuse.
म्हणजे काय झालं बघा, हे जर 1 आहे तर ही हायपोटेनस झाली ना, ती 1 आहे. मग साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ हायपोटेनस, म्हणजे ही साईड 1/2 होणार. आणि हे जे आहे हे होणार, हे इथे मग 60 अंशाचा कोण आहे हा, त्याच्या अपोजिट ही साईड आहे, म्हणजे ती 1च्या √3/2 म्हणजेच √3/2 झाली. म्हणजे आता हे डिस्टन्स √3/2 आहे आणि हे डिस्टन्स 1/2 आहे. त्यामुळे हा जो पी पॉईंट इथे आपण लिहिला त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील बघा, √3/2, 1/2. आणि दोन्ही म्हणजे हा जो पॉईंट आहे ना तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे. म्हणजे इथल्या पॉईंटचे आता कोऑर्डिनेट्स काय झाले त्या डायग्राममध्ये जरा ते म्हणजे गर्दी होते फार, म्हणून मी इथे नीट लिहितोय √3/2, 1/2. म्हणजे आता आपण टर्मिनल आर्मवर जो पॉईंट घेतलेला आहे पी, त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत √3/2, 1/2. म्हणजेच काय मिळालं मला, एक्स इज √3/2, वाय इज 1/2, आर इज 1. मग कॉस 30 डिग्रीज म्हणजेच काय असतो कॉसचा फॉर्म्युला x/r, म्हणजे इथे काय होणार √3/2. देन साइन 30, साइन 30 म्हणजेच काय होणार y/r, म्हणजेच ते 1/2 डिवायडेड बाय 1, पण म्हणजे 1/2च ना ते. आणि मग tan 30 डिग्रीज इट्स कम्स आउट टू बी y/x, y/x म्हणजेच काय होणार, तुमचा y किती आहे 1/2, x किती आहे √3/2, 1/2/√3/2. सो इट विल बी नॅचरली 1/√3. त्यामुळे तुम्हाला 30चे तीनही ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज मिळाले. साइन 30 डिग्रीज इज 1/2, कॉस 30 डिग्रीज इज वॉट √3 डिवायडेड बाय 2. आणि मग tan ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√3. करेक्ट. सो तुम्हाला आता ह्याच्यामधून असं कळेल की तुम्हाला 10वीमध्ये किंवा 9वीमध्ये जो काही 30, 60, 90 थिअरम तुम्ही शिकलात तो किती उपयोगी आहे बघा. 11वीच्या मॅथमॅटिक्समध्ये ट्रिग्नॉमेट्री हा चॅप्टर आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सर्व ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आपल्याला शोधायचे आहेत दिलेल्या अँगल्सचे. काही स्पेसिफिक अँगल्सचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज शोधताना मला तो 30, 60, 90 थिअरम आणि 45, 45, 90 थिअरम हे दोनही वापरावे लागणार आहेत. सो आय होप यू अंडरस्टँड द crux of the things. You have to remember previously proved results. Those you must know. Then only further mathematics can be understood. So त्याच्यावर तुम्ही मेहनत घेणं गरजेचं आहे. I hope you understood whatever is discussed in this particular lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.